Hello everyone, this is Shruti. Welcome to my channel Study with Shruti. तो आम लास्ट वीडियो रे +2 सेकेंड ईयर कंपलसरी इंग्लिश माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज गोटे पार्ट सारी थिले ताकू भी आम फर्दर कंटिन्यू करवा। लास्ट वीडियो रे जा किसी भी प्रॉब्लम होता विजिबल होता पिक्चर गुड़ाक, सो सॉरी फॉर दैट। ए वीडियो रे सेमती किसी प्रॉब्लम हबनी। तो यही पार्ट्रे मु तुम मानू +2 सेकेंड ईयर ओडियार फर्स्ट तुमर पद्य रही बड़पण सेटाकू मु तुम मानू पढ़ेबी। एटार भी बहुत सारा पार्ट आसो, एटा तो फर्स्ट पार्ट। देन आपर भी आम आपर पार्ट गुड़ाक कंटिन्यू करवा। बड़पण जार कवि रहिले राधानाथ राय। तो टाइम वेस्ट न करिकी चलो स्टार्ट करवा। जिते इजी रे हो पार मु तुम मानू बुझिया को चेष्टा करी। सो स्टार्ट करवा। बड़पण जार आमर कवि रही राधानाथ राय। तो विषय पढ़ा पूर्व कवि विषय किसी जानिबा, कविता विषय किसी जानिबा। तो ये लेखक परिचय कौन ना राधानाथ राय 1848 रे जन्म ग्रहण करथिले एवं 1908 रे तांकर मृत्यु होइतला। तांकर जन्म थिला केदारपुर बालेश्वर केदारपुर ठारे। तांकर रचना संभार बा से कौन सब रचना करिसेंती सेगुड़ा सब थिला आमर काव्य से जेतिकी सब रचना करिसेंती सेगुड़ा होची केदार गौरी, नंदीकेशरी, उषा, पार्वती, चंद्रभागा, चिलिका, दरबार, महाजात्रा, जजाति केशरी यही सब। आउतिक काव्य सब कौन कौन रचना कर देखा सेगुड़िक हूँ इतालीय जुबा, विवेकी। एतद व्यतीत से अनेक कविता मध्य रचना करिसेंती। अनुमोदित रचना सब केते करिसेंती। संस्कृत रचना बंगाली रे मध्य रचना से करिसेंती। विभिन्न प्रकार भाषा जेपरि संस्कृत बंगाली से मध्य सेथिरे मध्य रचना करिसेंती। आउ कौन राधानाथ राय ओडिशा आधुनिक काव्य साहित्यर प्रतिकृत स्रष्टा। राधानाथ राय कौन थिले आम ओडिया आधुनिक साहित्य जगतर आधुनिक साहित्य जोटा आधुनिक साहित्य बे आमर मोस्टली वाणिज्य उपर रोची, व्यापार उपर रोची, तार पथिकृत स्रष्टा। से जने पथिकृत मीन्स बहुत भल बहुत उच्च कोटीर स्रष्टा थिले। प्रथम कवि भावरे से पाश्चात्य और भारतीय साहित्य उभय अध्ययन से प्रथम कवि थिले। कौन ना से प्रथम कवि थिले जे कि पाश्चात्य और भारतीय साहित्य जे कि पाश्चात्य साहित्य और भारतीय साहित्य उभय अध्ययन और अनुशीलन करी। अनुशीलन माने ताकू अनुशीलन करबा बा बुझी करी आपणार काव्य कविता प्रतिफलित करथिले। से कौन करथिले ना आमर भारतीय साहित्य पाश्चात्य साहित्य बा अलग देश रे सब बा पूर्व काल रे कौन सब साहित्य थिला एबेर साहित्य होची आमर आधुनिक साहित्य ताकू बुझी कौन करथिले ना अनुशीलनी करी आपणार काव्य रे प्रतिफलित करथिले। निजे जो काव्य कविता से लिखिचंती सेथिरे आधुनिक साहित्य और पाश्चात्य साहित्य सबुकू सेथिरे स्थान देइचंती बा सेथिरे तार किछि अंश प्रतिफलित करिसंती। तेणु तांको साहित्य को प्राच्य और पाश्चात्यर सामान्य बोली गवेषक माने मत दियंती। सेहिति पई तांको साहित्य कौन ना प्राच्य और पाश्चात्यर सामान्य। प्राच्य और पाश्चात्य माने पुराना काल जो साहित्य थिला एवं एबे जो नूतन साहित्य सबुर सामान्य सबू मिसी करी
ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଥାଏ ବା ତା ରଚନାମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଥାଏ ବୋଲି ଗବେଷକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗବେଷକ କୁହାଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ନିଜର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଉଭୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସବୁର ସମନ୍ୱୟ ବା ଏକତା ଦେଖାଯାଏ। ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ରାଧାନାଥ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। କ'ଣ ସେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ସୁଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବା ଯିଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ସୁଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ନିଜେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ମହାକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ପାଣି, ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଆପଣା କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ନିଜ ରଚନାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ରାଧାନାଥ ରାୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ କବିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ମାଟି, ଅରଣ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ପାଣି, ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆପଣା କାବ୍ୟରେ ମହତ୍ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ନା ମହତ୍ ସ୍ଥାନ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ହୋଇଥିବା ରାଧାନାଥ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ରାଧାନାଥ କ'ଣ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ହେଲେ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ କ'ଣ ନା ଯିଏ ଶିକ୍ଷାଗତ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ତୁଲାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ କୁହାଯାଏ। ସେ ଶିକ୍ଷକରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେଲେ, ରାଧାନାଥଙ୍କର କ'ଣ ନା ରାଧାନାଥ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବୁଲିବାର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାର ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ଆପଣା କବିତାରେ ପ୍ରକୃତିର ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ କବିବର ରାଧାନାଥକୁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା, ସେ ଥିଲେ ଆମର କବିବର। ତ ଆମ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆପଣା କବିତାରେ ସେ ନିଜ କବିତାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ କବିତାରେ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ସମାନ ବା ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସେ ଯେତେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ତା ଅନୁରୂପ, ତାକୁ ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ତ ନେଇ କବିତାରେ ଅନୁରୂପ କରିହେବନି, ତ ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ତା ଅନୁରୂପ କ'ଣ ବା ତା ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସୁଖ ପାଠ୍ୟ ଭାଷା ମାନେ ଗୋଟେ ପାଠକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପାଠ ନ କରେ ସେ କେତେ ସହଜରେ ପଢ଼ିପାରିବ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ସୁଖ ପାଠ୍ୟ ଭାଷା। ସେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ରଚନାତକ ସେ ସୁଖ ପାଠ୍ୟ ଭାଷାରେ ବା ବହୁତ ସରଳ ଆକାର ବା ଭାଷାରେ ସେ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଖ ଲାଗେ ବା ଭଲ ଲାଗେ। ସରଳ ସୁବୋଧ ଛନ୍ଦରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟରେ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ସୁବୋଧ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବୋଧ କରିବାକୁ ସହଜ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ସୁବୋଧ। ତ ଯେଉଁ ସରଳ ଯେଉଁଟାକି ବୁଝିବାରେ ବହୁତ ସହଜ ଛନ୍ଦ ସବୁ
ଜୀବନର ପାର୍ଥିବ ଅନୁଭୂତି ଛନ୍ଦରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଇ ସୁଖ ପାଠ୍ୟ ଭାଷାରେ ବହୁତ ସରଳ ଛନ୍ଦରେ ଜୀବନର ପାର୍ଥିବ ଅନୁଭୂତି, ସେ ଜୀବନରେ ପାର୍ଥିବ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେତିକି ସମୟ ଜୀବନ କାଳ କରିଛନ୍ତି ବା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାର ଅନୁଭୂତି ଓ ନୈଶ୍ୱରତା ମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ସେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅନୁଭୂତି କରିଛନ୍ତି, ନୈଶ୍ୱରତା ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ନୈଶ୍ୱରତା ପରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସେ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ଜୟ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ କିପରି ସର୍ବଦା ତାର ଜୟ ହୁଏ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣା କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସୁଖ ପାଠ ସରଳ ଛାନ୍ଦରେ କ'ଣ ସେ ଯେତିକି ସମୟ ଯାହା ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ କିପରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ଜୟ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣା କାବ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ନା କବିଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ପାରଦର୍ଶିତା ବିଷୟରେ ନିର୍ବାଚନ ନୂତନତା, ବର୍ଣ୍ଣନାର ରସାଳତା, ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ବିଶାଳତା ଓ ଭାଷାର ଲାଳିତ୍ୟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପାଠ୍ୟ କରାଏ। କ'ଣ ନା କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନରେ କବି କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଦର୍ଶନ ମାନେ କେତେ ଭଲରେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପାରଦର୍ଶିତା ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ ନୂତନତା, ସେ ପାରଦର୍ଶିତା ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ରଚନା କଲେ ଏହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ କରି ବା ବାଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନାର ରସାଳତା, ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କେତେ ରସାଳତା ଅଛି, କେତେ ଭାବ ଭରି ରହିଛି, କେତେ ଛନ୍ଦ ଭରି ରହିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ବିଶାଳତା, ପ୍ରାଣ ନିଜ ସେ କିପରି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ କିପରି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପାଠ୍ୟରେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା, ପ୍ରାଣକୁ କେତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସେ ମନେ କରି ବହୁତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି ବା ବିଶାଳତା ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଓ ଭାଷାର ଲାଳିତ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଭାଷା ଲାଳିତ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗ ବା ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟକୁ ସୁଖ ପାଠ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଯେଉଁ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଶଣେ ବୁଝିପାରିବ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାଟା ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର ସରଳ ସହଜ ହୋଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ପାଠକ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିପାରେ। ସେଇ ଆଙ୍କର ସବୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେଉଁ ନିଜ ପାଠ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ପାରଦର୍ଶ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟଟା ସୁଖପାଠ୍ୟ ବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ପାଠ୍ୟର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଛି। ରାଧାନାଥ ସାଧାରଣ କବିରୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସ୍ରଷ୍ଟା। ରାଧାନାଥ ସାଧାରଣ କବି, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କବି, ତଥାପି ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣକୁ? ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ଯୁଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୁଗରେ ନିଜକୁ ସାମାନ୍ୟ ଘଟେଇ ଯେଉଁ କବିତାମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବିଷୟମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଲଟିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଯିଏ ଯୁଗକୁ କେଉଁ ଯୁଗ କେମିତି କ'ଣ ଆମ ପରିବେଶରେ ଚାଲିଛି ଯିଏ କହିଥାଏ ତାକୁ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କୁହାଯାଏ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଗରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ବଡ଼ପଣ ବା ଆମ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆମ ପଠିତ କବିତାଟି ରାଧାନାଥଙ୍କର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟଙ୍ଗକାବ୍ୟ ଦରବାରରୁ ସଂଗୃହୀତ। ତ ଦରବାର ଯେଉଁ କବିତାଟି ରହିଛି ସେଇଟା ରାଧାନାଥଙ୍କର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟଙ୍ଗକାବ୍ୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗକାବ୍ୟ ଥିଲା।
ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ମଜାଳିଆ କାବ୍ୟ ସେ ଥିଲା ଦରବାର, ତାର ଇଏ ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ବା ତାର ଇଏ ଗୋଟେ କବିତା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏବେ ପାଠ କରୁଛେ। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ, ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଯିଏ ସୁପରିଚିତ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ ଯେ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠ କରନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କହନ୍ତି ବା ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହନ୍ତି, ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯାଏ। ତ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସେ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ କିଏ ଥିଲେ? ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନାଁଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଭଲରେ ଦେବା ପାଇଁ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଏକ ଦରବାର ବସିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭଲ ଉପାଧି ଦେବା ପାଇଁ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଦରବାର ବସିଥିଲା ବା ଗୋଟିଏ ସଭା ବସିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜା ଜମିଦାରମାନେ ଏହି ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ, ରାଜା ମହାରାଜା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ, ଜମିଦାରମାନେ ଏହି ସଭାକୁ ବା ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ରାଜା ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅସାର ଅହଙ୍କାର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଅସାର ବା ଯାହାକୁ ସାର କରିହେବ ନାହିଁ ସେପରି ଅହଙ୍କାର ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାକୁ ଦେଖି ସେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହ୍ୟ କରିହେଲାନି, ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆପଣାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଖନୀରେ ସେ ସେହି ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣା ଲେଖନୀ ମୁନରେ ବା ନିଜେ ଗୋଟେ କବିତା ରଚନା କରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଅହଙ୍କାରୀ କିଏ? ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜା ଗଜପତି ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେଇ ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାକାଳର କୃତତା, ଅହମିକତାର ଅସାରତା, ମହାକାଳର କୃତତା, ମହାକାଳ ମାନେ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ। ମହାକାଳର କୃତତା, ମହାକାଳ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କୃତତା ଓ ଅହମିକାର ଅସାରତା, ଅହମିକା ବା ଅହଙ୍କାର କିପରି ଅସାର ବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ପଣିଆର ମଣିଷ ପଣିଆ କେତେ ମହାନ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ରଖିବା ଉଚିତ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦରବାର ନାମକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବଡ଼ପଣ, ସେଥିରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିପରି ମହାକାଳ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅହମ୍ପଣ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ, ମଣିଷ ପଣିଆ କେତେ ମହାନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କବିତାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ପଥରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ପଥରେ ରହିବା, ଧର୍ମ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା, ସେଇ ପଥରେ ରହି ଜୀବନଯାପନ କରି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମ କରିବା ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବା, ତାହା ହିଁ ବଡ଼ପଣ, ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ବୋଲି ସେ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ, ସେ ରାଧାନାଥ ଏହା କହିବାକୁ ଯାଇ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ବଡ଼ପଣର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରୁହନ୍ତି ବା ଧର୍ମ ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ, ନା କି ଏମିତି ଅହମ୍ଭାବ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ପଣ ବୋଲି ସେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଏ କବିତାଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ କବିତାକୁ ଯିବା। କବିତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ିବା। ତ କବିତାର ନାଁ ରହିଲା ବଡ଼ପଣ, ଯାହାର କବି ରହିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ।
तो फर्स्ट कौन लिखाई ना मने नाही तुम्भे कहार संतान केसरी औरसे तुम्भे सिना स्वर्ण पूर्वपुरुषर प्रतिष्ठा विशाल बिकी भांगी खाऊथिब केते काल। एटा रहा आमर किछटा पद तार। तो एठी लेखक से सभारे उपस्थित थिबा सबु राजा महाराजा मानकु पचारुछंदी मने नाही तुम्भे कहार संतान कौन तुम्भ मानकर मने नहीं कि तुम माने कहार संतान तुम्भे माने कहार पुत्र तुम्हें माने कहार संतति केसरी औरसे तुम्भे सिना स्वर्ण केसरी माने होची सिंह औरसे माने होची पितृत्वरे। तो केसरी बा सिंहर पितृत्वरे बा तुम्भ मानक पिता हेउछंदी जणे जणे सिंह सिंहर समान तथापि तुम्हें माने गोटे गोटे कौन श्वान श्वान माने होची कुकुर केसरी बा सिंहर पितृत्वरे जन्मग्रहण करी मध्य आज तुम्हें माने गोटे गोटे श्वान बा कुकुर। पूर्वपुरुषर प्रतिष्ठा विशाल पूर्वपुरुष माने तुम मानकर पिता जो अछंती से मानकर कौन प्रतिष्ठा विशाल प्रतिष्ठा कौन से माने महानीयता से माने बहुत से मानक जो महानीयता रही प्रतिष्ठा रही से बहुत महान थिले बहुत उदार थिले तांका हृदय बहुत विशाल थिला से मानक प्रतिष्ठा बहुत बड़ थिला बिकी भांगी खाऊथिबो केते काल से प्रतिष्ठा बा से महानपणटा को तुम्हें बिकी भांगी केते दिन एमती खाऊथिबो काल बा दिन काल माने होचे एटी दिन केते दिन एमती बिकी भांगी खाऊथिबो। तापरे कौन देची से प्रतिष्ठा निजे तिले न बढ़ाई करूथिबो आउ केते ता बढ़ाई आगे थिले आगे जेहु उत्कलर स्वामी बनी शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी। तो से प्रतिष्ठा निजे तिले न बढ़ाई से प्रतिष्ठा कौन तांको प्रतिष्ठा थिला से तांकर जो से माने जो महान कार्य करिथिले बा सेमानकर महानपण को तुमे तिले तिले माने अल्प अल्प हेले बढ़ाऊ ना बा तांको परी कार्य करू ना किंतु कौन करूछ करूथिबो केतेता बड़ाई माने इटी अहंकार करूचंती से माने ताहाकु नेकी से जो राजा माने गड़जात राजा माने निज पितृगणंकर जो महानपण थिला ताकु टिके हेले बढ़ाऊ नांदी तांकर जेतिकी थिला प्रतिष्ठा ताकु टिके हेले बढ़ाऊ नांदी किंतु तांकर से जो प्रतिष्ठा तांको पितागणंकर प्रतिष्ठा को नेकी बहुत अहंकार करुछंती एबे भी मध्य तार फायदा उठाउछंती ताकू बिकी भांगी खाउछंती किंतु ताकू टिके बढ़ाइबा को चेष्टा मध्य करूनांती। तापर कौन देछि थिले आगे जेहु उत्कलर स्वामी बनी शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी थिले आगे जेहु उत्कलर स्वामी आग कालरे उत्कलर स्वामी बा गजपति बा महाराजा जो माने सब थिले से उत्कलर स्वामी सब थिले बा राजा मानकर पितृगण कौन थिले से माने बन्ही शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी बन्ही शिखा कौन अग्नि शिखार गोटे धर्म कौन से सर्वदा कौन ऊपर को गति करे बा गोटे निया शिखाटा सब बड़े ऊपर को जलु थाए तो बन्ही शिखा जेपरी उपरकू सब बेले गति करि थाए तांकर मध्य से सर्वदा उपरकू गति करुथिले बा सर्वदा भल कार्य करी उपरकू गति करबाकू चेष्टा करुथिले। तुम्बे होई सेही वंशर संतति तुम्बे माने सेही वंशर संतति बा संतान किंतु कौन करुछ जलधारा परी हेल अधोगति तम माने जलधारार गोटे धर्म अछि कौन ना से सर्वदा संतति माने कहली संतान जलधारार कौन थिला ना जलधारार धर्म होची से सर्वदा निम्नगामी बा सर्वदा गोटे जल उपरु तळुकु होइताय।
ତ ସେ ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନଗାମୀ କଲା। ତ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଛ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ ତମ ପିତାମାନେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛ? ଅଧୋଗତି କରୁଛ। କାହାପରି? ଜଳ ଧାରା ପରି। ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର। ତମ ପିତୃଗଣ, ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା, ସେଠି ସଭାରେ ବହୁତ ରାଜା ମହାରାଜା ଜମିଦାର ଥିଲେ ନା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ମିଶେଇକି କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ। କାହାର? ସେଇ ଯେଉଁ ସଭାରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଗଜପତି ଏମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ କ'ଣ ଥିଲେ? ପରମ ଉଦାର, ବହୁତ କ୍ଷମାଶାଳୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଉଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ନିଜର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ରୂପରେ ପାଳୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି କବି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସଭାରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପିତୃଗଣ ଶାସନରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜମିଦାରମାନେ, ସେମାନେ କେବଳ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତିଳେ ହେଲେ ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ଗଲା ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା, କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜା ମୁକୁତାଙ୍କ ସମାଜିତ ଗ୍ରାସ। କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା? ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା, ସୁଧାରା ମାନେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା, ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାତନ, ସେଇ ଯେଉଁ ତୁମ ପିତାଗଣ ପ୍ରଜାକୁ ଯେପରି ଗୋଟେ ପରିବାର ମାନୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରଥା ବା ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସୁଧାରା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ବାଜ ଓ ପାରାର ସମ୍ପର୍କ। ବାଜ ପାରାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ବାଜ ହେଉଛି ଖାଦକ ଆଉ ପାରା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ବାଜ ମାନେ ଛଞ୍ଚାଣ ଆଉ ପାରା ତମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ। ସେହିପରି ରାଜାମାନେ ବାଜ ସାଜି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ରାଜା ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି? ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦକର ସମ୍ପର୍କରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମାଜିତ ଗ୍ରାସ। କାଢ଼ି ନେଲା, କ'ଣ କାଢ଼ି ନେଲା? ରାଜଭୋଗ ଅଭିଳାଷ। ଯେଉଁ ରାଜଭୋଗ, ରାଜାମାନେ ସବୁବେଳେ ରାଜଭୋଗ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ କଲେ, କ'ଣ ସେଟା ତା ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ସମାଜିତ ଗ୍ରାସ କାଢ଼ି ନେଲେ। ପ୍ରଜା ମୁଖରୁ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶ୍ରମାଜିତ, ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ, ସେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ ବା ଖାଦ୍ୟ ବା ଯାହା ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ସେଟା ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କାଢ଼ି ନେଲେ। ରାଜାମାନେ ନିଜର ରାଜଭୋଗ ପାଇଁ ବା ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶୋଷଣ କରିନେଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠୁ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ ସବୁ। ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଆଚରିଲ ନୀତି, ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତ, ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ। ତ ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଆଚରିଲ ନୀତି, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଦେଶୀ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆମରି ଦେଶର ରାଜା, ଆମରି ଉତ୍କଳର ରାଜା, ତଥାପି ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଆଚରିଲ ନୀତି, ତୁମେ ମାନେ ଦେଶୀ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଆଚରିଲ ମିନ୍ସ ଆଚରଣ କଲ। କ'ଣ ଆଚରଣ କଲ? କେଉଁ ନୀତି ଆଚରଣ କଲ? ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ନୀତି ନିର୍ମମ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ, ସେମାନେ ସର୍ବଶୋଷୀ ଥିଲେ। ସର୍ବଶୋଷୀ ମାନେ ସବୁ ଶୋଷଣ କରି ନେଉଥିଲେ, ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ସବୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଠୁ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସେହି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ମମ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି ଥିଲା, ସେ ନୀତି ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଦେଶୀୟ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ସେଇ ନୀତି ଆପଣେଇଲ ଓ ସେହିପରି ଆମ ସହ ଅତ୍ୟାଚାର କଲ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତ। କ'ଣ କଲ ତୁମେ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ?
ବାତ୍ସଲ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ନେହ। ଏଠି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିତା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ। ଆଗ କାଳରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମାନେ ଯେଉଁ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଥିଲା ସିଏ ଥିଲା ପିତା ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ। ରାଜା ନିଜକୁ ପିତା ଭାବିଲେ, ପ୍ରଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପିତା ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ, ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ତୁମେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବାନ୍ଧିଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ପରି ମଣିଲ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେଲ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଶାସନ କରିଲ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧିଲ, ଚିତ୍ତ ମାନେ ମନ ବା ହୃଦୟକୁ ବାନ୍ଧିଲ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କଲ ତମେ? ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭିତ। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀନେ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ। ତୁମେମାନେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇ ରହିଲ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନ ପାଇଲ ତୁମେମାନେ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲ? ସଙ୍ଗୀନେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭିତ। ସେଇ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅତ୍ୟାଚାର କଲ। ତ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଏଇ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବା। ଏନି ଡାଉଟ୍ସ ତମାନେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହ ବି ସେୟାର କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।